ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग। भगवान को आस्वादन करने हेले तांको पादपद्मरे सर्वस्व समर्पण करने हेब। किंतु आमे कौन सबकिछि अर्पण करिपारू? साधना करी मन को तैयारी करने को ठाकुर कहते जहाद्वारा तांको भावरे विभोर हो रही पारू। से ही भगवत परायण मन संसार थाऊ किंबा बाहर थाऊ कौन सी भय नाही। असल कथा संसार भल भी नुहे मंद भी नुहे। आमर धर्मपथर प्रतिकूल किंबा अनुकूल नुहे। आमे ता संगरे जेपरि भावरे व्यवहार करू से सही भावरे आम संगर व्यवहार करे। आसक्ति परायण मन नहीं संसार कले आम मानू एका बेलके बांधि रखिब। मन को अनासक्त रखिबार चेष्टा करी संसार रखिले दोष नाही। आमे गीत गाइबा समय कहू नाथ तुमे सर्वस्व मोर, किंतु ताहा कौन केवल गीत समय पाई? गीतर प्रकृत मर्म अनुभव करी जीवनर प्रधान लक्ष्य से भाव में स्थिर करने को हुए। से ही मोर सर्वस्व। जदि ए बोध न आसे ताहले तांको श्रीचरण रे आत्मसमर्पण केबे भी संभव हुए नहीं। मन को एपरी प्रस्तुत करने को हेब जेपरी से भगवान को ठारे तन्मय होई रही पारे। जदि सामयिक भाव में हुए से भी लाभ। से भाव प्रति कई थरे आकृष्ट हेले संसार आउ आकृष्ट करि पारे नाही। से तो बड़ चुंबक। से चुंबकर आकर्षण प्रबल। ताहा प्रतिहत करी संसार आउ मनीष को आकर्षण करिपारे नाही। एही आकर्षण अनुभव करने को हेले मनुष्य को अनेक परिश्रम करने को हेब। कठोर साधना तपश्चर्या करने को हेब। प्रथमे मन को सहस्र बंधन एका बेलके छिंडाई आनी भगवान आड़ को जावाक हेब। कठोर संग्राम पई प्रस्तुत होई तेबे ए पथरे पाद बढ़ाइबाक हेब। ता नहेले हेब नाही। तेबे प्रारंभ रे मनुष्य को से पथरे आश्वासना देवाई कहुई। मागुर माछर झड़ युवती झीर कड़ बल हरिबल। यार तात्पर्य है हेड़ारे बा श्रद्धारे नाम कर सबू हो। यही भाव में नाम करने आरंभ कले बुझाव आम केउठारे अच्छु। जदि आंतरिकता थाए बुझाव जो भाव में नाम करुछि ताहा यथेष्ट नुहे। आहुरी आगेवाक हेले त्याग स्वीकार करी कठोर संग्राम करने को हेब। मन को शुद्ध कले तेबे से भगवान को आड़ को जीव। से शुद्ध किपरि आसीबो? प्रथमे आचार शुद्धि करने को हेब। समस्त आचरण एपरि कर जेपरि समस्त मन भगवान को आड़ को जीवाई अनुकूल हुए। तापर प्रश्न उठिब तांको आड़ को आगे पारुछि कि नाही। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज कहते जप ध्यान करने आरंभ करी किछि दिन परे अनेक प्रश्न करती महाशय मोर किछि हेउ नाही। से सेमानंकु कहूथिले अच्छा जहाँ कहूछि 3 वर्ष निष्ठा सहकारे कर देखी। जदि सेथिरे भी न हुए तेबे आसी मते चापुड़ा मारिबो। एई भाषा से प्रयोग करथिले। ए कथा काहे कि कहूथिले? एथिपाई कहउछन्ति जे आमे कोनोसी मूल्य न देई फल लाभ करने को चाहूँ। बिना मूल्य रे ए दुनिया रे सामान्य वस्तु भी मिले नहीं। पुणी सही अमूल्य भगवत भाव किपरि मिलिबो? तार मूल्य अवश्य देवाक पड़िबो। कीर्तनिया गीत गाती गोपी माने नदी पार होगाक आसिले श्रीकृष्ण कहउछन्ति एमिति तो बिना मूल्य पार करिबिनी कौड़ी देवाक हेब 1 लक्ष कौड़ी। तापर कीर्तनिया माने घसापद धरती लक्ष लक्ष लक्ष्य छाड़ी 1 लक्ष हेबा दरकार। 1 लक्ष होई केते जन भगवान को चाहती? प्रथम तो 1 लक्ष हेबा संभव नुहे। सेथिबाई जेपरि तांको स्वाद टिके टिके पाए सेपरि नाना भाव में पूजा भजन कीर्तन भक्त संग करी क्रमशः से पथरे अग्रसर होगा पड़े। निर्जन रे तांको चिंता करने कथा ठाकुर कहउछन्ति। अर्थात संसार परिवेश दूर को जाई तांको व्यतीत मोर कहीं नाही मने कले तांको आड़ को जीवा परी मनर अवस्था हेब।
ପ୍ରଥମରୁ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୟ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ନ କରୁ, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ପଥ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସତ କାମନାରେ ଜର୍ଜରିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାମନା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ କଳ୍ପତରୁ ସେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ କରେ, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ। କ୍ରମଶଃ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥାଏ ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ବି ଅଲଗା ହେଉଥାଏ। ଏହା ହେଲା ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପାୟ। ଯେଉଁ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଏତେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମନେ ହୁଏ ମାୟା ବନ୍ଧନ ନଥିଲେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ନେଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ। ସଂସାରରେ ରହିବା ଦୋଷର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ମୋର ଭଜନ କର। ତାଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଅବଲମ୍ବନ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାର ବସ୍ତୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବ। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ରମଶଃ ହେବ। ଏହା ସଂସାରୀର ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସଂସାର ଆଶ୍ରମର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମର ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନୀର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଲିଆ ଭଜା ହେବା ବେଳେ 2-4ଟି ଲିଆ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ହାଣ୍ଡିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି, ଦେହରେ ଟିକିଏ ବି ଦାଗ ନଥାଏ। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଆ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଭଲ ଲିଆ, ତେବେ ଫୁଲ ଭଳି ଏତେ ଶୁଭ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଦାଗ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ପରେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନାଲି ଦାଗ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଉ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ନୁହେଁ। ଯାହା ହେଉ, ତାହା ଅଲଗା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଆପୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କେବେ ବି ବେଶଭୂଷାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଜଲିସ୍ କରି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା। ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ତାହାର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇନେ, ପିଇନେ, ଭୋଗ କରିନେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଅତୃପ୍ତି ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପ, ରସ ଆଦିର ଆକର୍ଷଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଶ କାଳ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏପରି ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସାରାସକ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବ କୁହାହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତି ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଅତୃପ୍ତି କହୁଥିଲେ। କିପରି ସେହି ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅତୃପ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖୋଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ବି ଏହି ଅତୃପ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜାଗି ଉଠେ। ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ସେ କିଛି ଗୋଟିଏ ପାଇବା ଦରକାର, ଯାହା ସେ ପାଇନି ଏବଂ ଜାଗତିକ ଭୋଗସୁଖ ଭିତରେ ତାହା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କୁହାହୁଏ, ରାଜୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗସୁଖର ବିପୁଳ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାରେ କାତର ରହୁଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ସେହି ବେଦନା ବାହାରେ ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରାଇଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ? ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଉତ୍ତର, ନା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାହା କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଆସକ୍ତି ଓ ଭଗବତ ଆସକ୍ତି ସହ ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁହୁଁ ଏକ ସାଥ ମିଲତ ନହିଁ, ରବି ରଜନୀ ଏକ ଠାମ। ଦିନ ଓ ରାତି, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି ସଂସାରାସକ୍ତି ଓ
ଭଗବତ୍ ଆସକ୍ତି ଉଭୟ କେବେ ବି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ମିଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବିଦୂରିତ କରିଦେବ। ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଭଗବତ୍ ଆସକ୍ତିକୁ ମ୍ଳାନ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ପରିଣାମରେ ସଂସାର ଆସକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ଶିଥିଳ ହେବ ଏବଂ ଭଗବତ୍ ଅନୁରାଗ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଏହା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବାକୁ ହେବ, ଅସୀମ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ପାଇ ଟିକିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ହୁଏତ ଅନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ସେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରଖିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କେବେ ନା କେବେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ହୁଏତ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଯେ ଚାହେଁ ଏବଂ ତା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବ ପ୍ରତି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଦାନ। ସୁଖର ସଂସାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରସ ଆସ୍ୱାଦ କରିପାରନ୍ତୁ? ନା, ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦରୁ ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ଯେ ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏତେ ପୀଡ଼ା ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମନେ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୟା। ଦିବାନିଶି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ତାରା, ତାହା ମାତ୍ର ଦୟା ତବ ଜାଣିଛି ମା ଦୁଃଖହରା। ଏହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ରମଶଃ ଆସୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେପରି ଆମର ମନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଯାଏ, ଯେପରି ସଂସାର ଆସକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ଶିଥିଳ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଆସୁନି, ଅସର କଥା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଏହି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ପାରେ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗେ ମନ ତିଆରି କରି ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଠାକୁର ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କେତେଜଣ ତାହା କରୁଛୁ? କେତେଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ? କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଚାଲେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ବିବାହ ଆଦି ହେଲା, ସଂସାର କରିଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇଭଳି ଚାଲିଯାଉଛି। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେଜଣ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି? ଜୀବନ ଯେପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ଏହି ଚାଲିବାର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ଠାକୁର କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସାଧକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଲାଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସଂସାର ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଗଲେ ସଂସାର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଭୟର କଥା ବି କହିଲେ। ଅଳନ୍ଦୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ଅଧେ କଳା ଦାଗ ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବି କହିଲେ ଯେ ସେହି ଦାଗରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରି ଦେଖାଇବେ, ତାକୁ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଭଳି ନିଖୁଣ କରନ୍ତି। ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଭଳି ହାଣ୍ଡିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଲିଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ମନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବାହାରେ ବି ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଦରକାର। ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୁହାହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜନକ ଏପରି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହିଁ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ବିଦେହ ଜନକ। ବିଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ରହିତ ଅବସ୍ଥା। ଯିଏ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ରହିତ, ସେ ସଂସାରରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା'ର ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ସମାନ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହଟି କେବଳ ସଂସାରରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଏହି ବୋଧରେ ଯିଏ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଂସାରରେ ରହିବା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କ୍ଷଣ ମୁଁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି।
ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ କେଉଁଟା ତ୍ୟାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ ତା ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ତା ନହେଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଜନକ ରାଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିମତ ଶୁଣାଯାଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଜନକ ରାଜା ଗୃହୀମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ବିଦେହ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧବଶତଃ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେଉଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଜନକ ରାଜା ସଂସାରରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରହନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସଂସାରରେ ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ କହିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସଂସାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହୀର ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଂସାରରେ ଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଗୀତା ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟୈବ ହି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଆସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସିଦ୍ଧି ବା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଜନକ ଆଦି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧକ ନା ସିଦ୍ଧ? ସାଧକ ହେଲେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରି କରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଅଥବା କର୍ମଣା ସହ। କର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ କରଣ ବା ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। କର୍ମ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ କର୍ମ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଦୈବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ, ନାଗମାସଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ବାସନା ଜଣାଇବାରୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କର ନା, ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଗଲେ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧନ କରି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶର ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହିଁକି? ସତ କଥା, କାହାର ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ହୁଏତ ଜନକଙ୍କ ଭଳି ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସଂସାରର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ହେଉ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ତୁଲ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେନ ସ୍ୟାତ୍ ୟେନ ସ୍ୟାତ୍ ତେନ ଈଦୃଶ ଏବ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କିପରି ରହିବେ? ସେ ଯେପରି ରୁହନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ହେବ? ଠାକୁର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିଆ କଥା କହିଥିଲେ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା, ସେ ଯେପରି ଆଭାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାର ତ ଏହି ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ହୁଅ। ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଖୁଣ ହେବା ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କବିରାଜଙ୍କ ଘରେ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ର ମାଠିଆ ଥିଲା। ଜଣେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ପରଦିନ ଆସିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଗୁଡ଼ ଖାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବିରାଜଙ୍କ ଘରେ ଉଭୟ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ସେଦିନ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କାହିଁକି? କବିରାଜ କହିଲେ, ସେଦିନ ଏ ଘରେ ଗୁଡ଼ର କଳସି ଥିଲା। ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କଲେ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତା ଏ ନିଜେ ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ବେଳକୁ ନିଷେଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାର ଉଭୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ସେ ମନରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଯିଏ ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ ଉଭୟ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରେ? ତାହା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରୁ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ପ୍ରେରଣା ଆସେ। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମନରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀ ହେବାକୁ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେବାକୁ ଯାଇ ଆଦର୍ଶ ବିକୃତ ହେଲା, ଅବନତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାର ଏତେ ପ୍ରବଳ ନୁହେଁ ଯେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚଳିଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଠାକୁର ଗୃହୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବିଚାରପୂର୍ବକ ସଂଯମ କରି ଭୋଗ କର। କେହି ଯଦି କହେ ବିଚାରପୂର୍ବକ ଭୋଗର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର ଭୋଗ କର ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ,
ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିରୁଦ୍ଧ ମନେ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ମା ମୁଁ ବାହା ହେବି? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅବଶ୍ୟ ବାହା ହେବ ବାବା, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି, ବାହା ନହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୋଇଗଲା? ପୁଣି ହୁଏତ କେହି କହୁଛି, ମା ମୋର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ କଥା ତ, ସଂସାରରେ ଅଛି କ'ଣ? ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ହୁଅ ଦୁଇଟି ବିରୁଦ୍ଧ କଥା, ତାହା ନୁହେଁ। ଯାହା ପେଟରେ ଯାହା ସହେ, ମା ସେହି ଭାବରେ ମାଛର ଝୋଳ, ଭଜା କିମ୍ବା ବେସର ରାନ୍ଧି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଜନନୀ ଭଳି ହିତକାରୀ। ଯାହାର ଯାହା ଅନୁକୂଳ ସେ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବାଛି ନେବ। ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଧଣ୍ଡ ସାପର ବେଙ୍ଗ ଧରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସଂସାରକୁ ଆନ୍ତରିକ ସହକାରେ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ କହୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ବିଚାର କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟର କଥା ଏତେ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଧାରା କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କହିବ, ବାବା ଏହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ପଥ, ଏ ପଥରେ ଆସ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ ବି ଭଗବାନ ଲାଭ ହେବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କେହି ଜୋର କରେ, ସେତେବେଳେ କହିବ, ବଦରିକାଶ୍ରମ ଘୂରି ଆସ। ଭିକ୍ଷା କରି ପାଦରେ ଚାଲି ବଦରିକାଶ୍ରମ ଘୂରି ଆସିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଚାହେଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ଆଦର୍ଶଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ନାହିଁ ବିଚାର କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବ। ତାର ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବିଚାର କରି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧିକାରୀଣାମ ଆସନ୍ତେ ଫଳସିଦ୍ଧି ବିଶେଷତଃ। ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସେ ହିଁ ଫଳର ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରେ, ଅନଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏ ପଥ କଠିନ। ଖୁରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତ୍ୟୟା ଦୁର୍ଗମ ପଥସ୍ତତ୍ କବୟଃ ବଦନ୍ତି। ପଥ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖୁରଧାର ଭଳି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପାଦ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ତ୍ୟାଗୀର ନୁହେଁ, ସଂସାରୀର ପଥ ବି କୁସୁମାବୃତ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବୀରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଲେଶ ବହନ କରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏହା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନ କରେ ତାକୁ ଧିକ୍। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏହି ବୀରତ୍ୱର ଭାବଟି ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ପଥରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଚନ୍ଦ୍ରର କଳଙ୍କ ଯେପରି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ହାନି କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେପରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ବାଳକର ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ସଭାକୁ ଭୈରବୀ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ମଥା ତଳକୁ କରି ରହିବାରୁ ଭୈରବୀ କହିଲେ, ଜନକର ଏବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଏହି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ରାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜନ୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ, ଦେହବୁଦ୍ଧି ରହିତ ଶୁକଦେବ, ଯିଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମାୟା ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାୟା ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବାକୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ମମତ୍ୱହୀନ ପୁତ୍ରକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନଗ୍ନ ଦେହରେ ସ୍ନାନରତା ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ଯୁବକ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦେହ ଆବୃତ କରି ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ବିସ୍ମିତ ବ୍ୟାସଦେବ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ରହିତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧୁନାତମ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଗଣ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଣସି ଦିନ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେ ହୋଇନି। ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହବୁଦ୍ଧି ବିବର୍ଜିତ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ତାକୁ ଦେଖି କାହାର କ'ଣ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ଆସିପାରେ? ଠାକୁର ଏଥର କହୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଜନକ ଓ ନାରଦ ଆଦି। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଥିଲେ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କେବଳ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜଗତକୁ ତାହାର ଅଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।